संत जना मिल कर जस गायो। कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो। कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख कर नाम वडाई। गुर प्रसाद नानक मत पाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी अपरंपार किरपा रहमत बख्शिश दा सदका पिछले काफी लंबे समय तो लेकर के आपा श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी मेहरमत दा सदका सतगुरां दी दया दृष्टि रहमत दा सदका आपा भाई सारे जाने वड्डे संत जी महाराज श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी, श्रीमान संत बाबा किशन सिंह जी, दोनों राजे जोगी महापुरुषों का इतिहास बाच रहेगा। जो रूहानी संदेश संत ज्ञानी मोहन सिंह जी आजाद होना ने बड़ी मेहनत करके सारी जिंदगी दे पुरुषार्थ दे सदका जद्दो जहद दा सदका अंतां दे ज्ञान नूं एकत्रित कीता जिस दा नाम रूहानी संदेश है। इस ग्रंथ अनुसार बड़े ते छोटे संत जी महाराज दा इतिहास आपा पिछले काफी दिनों तो लेके विचार रहेगा। सुसाध संगत अज आप 190 नंबर पन्ने तो विचार आरंभ करनी है। मन चित बुद्ध नूं इकागर करो। होण वाली विचार नूं ध्यान नाल सरवण करो ताकि सानू संतां महापुरुषां महात्मा जनां दे जीवन तो अच्छी शिक्षा लैण दा जो समा वाहिगुरु जी ने बख्शिया है असी इस तो पूरा पूरा लाखा प्राप्त कर सकीए। जिमें बसंत रुत विच सारी बनस्पति ते फुलवाड़ी महकदी है। बावन चंदन दी खुशबू दूर दूर तक होर वृक्षां दे बूटियां नूं चंदन बना दिंदी है। इसी तरह आप जी दी कीर्ति भी केवल इक्को थां अते थोड़े इलाके विच सीमित ना रही बल्कि भारत दे कोने कोने तक फैल गई। आप जी दा जस सुन के होर महापुरुषां वांग तप त्याग दी मूर्ति ततिक्षा दा नमूना पूर्ण विरक्त बीतराग साधु संत महापुरुष श्रीमान संत बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले भी 1938 ईस्वी नूं संगत दे नाल करमसर साहिब आए। उस समय सावन दा महीना होण करके गर्मी दा मौसम सी। इन्हां पास दो गड्डियां सन। एक विच आप जी दे खास मुखी सेवादार, दूसरी विच लोड़ींदा समान रागी जथा उन्हां दे बजाउण वाले साज रखे हुए सन। शाम दे समय साध संगत जदों महापुरुष इत्थे पहुंचे है बड़ी कृपा बड़ी रहमत बड़ी बख्शिश हो रही है, बड़ी दया हो रही है। शाम दे समय सावन दा महीना होण करके गर्मी दा मौसम इन्हां दी साज साजी नाल
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰਸਪਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੀ ਜੋਤ ਤੱਕੀ। ਰੱਬੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਆਪ ਕੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲ ਹੈ ਅੰਕ ਸਖੀ ਲੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਭਰ ਲਈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਰਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਰਕਤ ਸਾਧੂ ਹਾਂ। ਆਪ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵਾਂਗ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰਾਓ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਾਂਗ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸੀ ਹੋ। ਸੋ ਇਕਾਂਤੀ ਜਿਸ ਹਿਰਦਾ ਥਾਏ, ਸੋਈ ਨਿਹਚਲ ਸਾਚ ਠਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਇਕਾਂਤ ਅਸਥਾਨ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀਤਲ ਹੋਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ महाराज ने बचन कीता, सुकूने कल्ब अक्सर मैंने झोंपड़ों में पाया है, मिलता है वो कम ये ईवानों की दुनिया में। हजूर मुस्कुरा के बोले, महाराज आप तो मालक हो, प्रवानगी तुहाडे वर्गे बुजुर्गां तो असां प्राप्त करनी है। बड़ी कृपा कीती जो जंगम तीर्थां ने आप चल के दर्शन दीदार बख्शे कर। उस समय संता महापुरुषां वास्ते पलंग बिस्तरा नाल दी संगत लई फर्श चादरां ते होर वस्त्र भेज दिते। संगत समेत मिश्री पा के बादाम घोट के शरधाई छकाई गई। शाम नूं बड़े प्रेम नाल गुरु के लंगरों प्रसाद छकाया। उपरंत गुरु दरबार विच जिथे भी निता प्रति गुरबाणी दा कीर्तन ते गुर इतिहास दी कथा होया करदी। आप जी धन धन बाबा आनंद सिंह जी उस जगह गुरु महाराज दे सामने सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी दे स्वरूप दा दर्शन करदे होया समाधि विच लीन हो गए। 10 बजे अरदास उपरंत फिर बाहर ही आ गए। अमृत वेले सावधान होए ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਧਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਵਜੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਆਪ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਪ ਜੀ, ਆਪ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰੋਂ ਜਲਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਣ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਬਚਨ ਆਪੇ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਵਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਮਨ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਵਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸਰਵਣ ਦਾ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਡਰਾਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਵਣ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦਗਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗਵਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਜ ਹਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨੇਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅਗਨਨਵਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭੁਲੈਕ ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਸਭ ਕੁਝ ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੀਕ ਵਾਂਗ ਉਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸੰਗਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਹਿਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੰਬੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਰਪਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,
ਇਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1937 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬੇਮੌਕੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1944 ਈਸਵੀ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਸਮੇਂ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਵਾਏ ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਜਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਜਾਂ ਨਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਖੂਹੀ ਲਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜੋ ਹਜੂਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਲ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। 2 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬੜੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਦਕਵਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਕਾਲ ਵਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਗਾਓ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਸੀਨੇ ਸੇ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਕभी ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਕਾਮੇ ਕਿਬਰਿਆ ਤੱਕ ਜੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਦੁਆ ਹੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 4 ਫਰਵਰੀ 1944 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਗ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮੇਤ ਜਥੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਵਾਏ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਕੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ। ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਮੀਆਂ ਫਕਰ ਦੀ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਜੀ। 1947 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਭੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਾਕੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਨਾਭੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ।
ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਨਾਭੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਅਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਜਲ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੱਕ ਕੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਦੇਖ ਅਪਾਰ ਸੋਭਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਆਏ ਭਾਈ। ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ, ਕਈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਖਾਵਣੇ ਹੇਤ ਕੜਾ ਭਾਈ। ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਕਰੇ ਉਧਾਰ ਲੱਖਾਂ, ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਕਰੇ ਉਧਾਰ ਲੱਖਾਂ। ਬੇੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਭਾਈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾਤੇ। ਦਿੱਤਾ ਦੂਈ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਭਾਈ। ਉਦਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਚਰਨ ਪਾਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨ ਕਰੋ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਆਪ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫੱਗਣ ਤੇ ਚੇਤ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੂ ਤੇ ਕੱਤਕ, ਫੱਗਣ ਤੇ ਚੇਤ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਏ। ਉਦਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਮਸਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਜਿਆ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪਾਠੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਪਾਠੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਫਿਰ ਜਥਾ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਉਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀ
ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਪਾਠੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੋ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਉਂ ਕਰਮਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 20 ਤੇ 30 ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਚੌਫੇਰੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਚਰਨ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਛਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਬਲਕਿ ਹਰੀਜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪ ਜੀ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਘਰੀ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲਵਈ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਗੀਤ, ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਜਣਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਸਵਖਤੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਡੋਲਾਂ ਦਾ ਖੜਕਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਹਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮਾਨੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰੀ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4, 5, 6 ਦਿਨ ਬਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੋਲਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਅੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਥ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੋ ਦੂਰ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਪਰੰਤ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਰੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ 10-10 ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਥ ਉੱਪਰ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਚਲ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਪੋਖੀੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਖੀੜ ਪਿੰਡ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਕਾ 1932 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਚੌਗਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। 60-70 ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਸੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੂ ਤੇ ਚੇਤਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚਰਨ ਪਵਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। 1-2 ਸਾਲ ਆਪ ਬਾਹਰ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਝੜੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਇਕਾਂਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਰਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗਰਸਿਆ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ, ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਤਾਂ ਪਾਠ ਭਜਨ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਮੌਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਨ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਿਸ ਮੌਨ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਨ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਰਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1940 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਤਾਂ